सब तो पहला मीडिया के सारे दोस्तों मित्रों का साथियों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि मीडिया ही साडे लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ है कि जिहदे करके अजे लोगों को थोड़ी बहुती राहत मिल रही है, लोगों की जान बची हुई है। और मीडिया ही लोगों की तकलीफ नूं सरकारां दे दुआरे तक लैके जा रहा, तो मीडिया के करके ही जिहड़ा थोड़ा बहुता इंसाफ साडे देश च बचा मीडिया कारण ही है। और लवप्रीत सिद्धू लाडी धनौला इस कांड बारे सारी दुनिया जानती है कि कित्थों तक अज कल्ले पंजाब जां देश नहीं दुनिया भर में लाडी दे इस खुदकुशी दी इहदी मौत की बहुत वड्डी चर्चा बनी हुई है। और लाडी की मौत ने एक वखरा रस्ता दिता उन्हां हज़ारां नौजवानों नूं जिहड़े घरां चों 20-20 30-40 लाख रुपया ला के अज उड़ीक कर रहे हैं प्रदेशों च बैठियां NRI उन्हां दीयां जिहड़ियां वाइफ है उन्हां दीयां पत्नियां कि कदों उन्हां नूं बुलाउणगीआं, कदों ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ जिन्हां दी कोई सुनवाई नहीं हो रही, दरखास्तां अजे तक पेंडिंग पईयां। इन्हां दे पुत्त दी सुनवाई उदों होई जदों वो मर गया, जदों मरन तो बाद फिर इन्हां ने दुहाई पाई आ, लोग इकट्ठे होए आ, चाहे कैंडल मार्च कीता बरनाले या सड़कों ते बैठे आ, धरना लाया, नैशनल हाईवे जाम कीता, फिर जाके सिर्फ ते सिर्फ कल्ला 420 का परचा बेअंत कौर जिहड़ी इन्हां दी नूंह है लवप्रीत दी पत्नी उहदे उत्ते होया। हुण इन्हां दी इह अर्जोई आ मीडिया दे राहीं सरकार दे कन्नां तक भी जे लवप्रीत ने कल्ले विआह कीता हुंदा लाडी दे नाल फिर ते कल्ली लवप्रीत ते एक्शन हुंदा। परिवार ने रिश्ता कीता, पूरे परिवार नूं पता कि कदों कदों 2 लाख 4 लाख 5 लाख करके कुल 25 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन इन्हां दे खात्यां 'चों होई है। और उस गल नूं उन्हां दा परिवार भी मनदा, पर कल्ली लवप्रीत दे उत्ते कल्ला 420 का परचा होना भी इहदा मतलब लवप्रीत नूं ही कल्ला ठग मन्निया पुलिस ने, बाकी परिवार का कोई रोल नहींगा। इन्हां दे पैसे नूं खुर्द-बुर्द कीता गया। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ 406 ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 306 ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਬਹੂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਾਡੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, माता भैन परविंदर कौर रुपिंदर कौर और उन्होंने चाचा हिंदी धनौला तो होर परिवारक मैंबर उन्होंने मामी जी उन्होंने भुआई का पुत, ये सारे जलंधर असी बेनती करके बुलाए हैं कि नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के विच तुसीं आओ अपनी गल करो, क्योंकि धक्का तुहाडे नाल होया, तुहाडा इकलौता पुत चला गया। बाकी गल्लां बातां सारियां तुसीं इन्हां नाल, क्योंकि ज़्यादा गल हिंदी धनौला करेगा। हाँ जी, माता का नाम रुपिंदर कौर है जी, पिता जी साहब बलविंदर सिंह और उन्होंने चाचा जी हिंदी धनौला, जिहड़े अक्सर जिन्ने भी चैनलों के उत्ते मीडिया वाले इन्हां दे कोल ही जांदे, इन्हां दे नाल गलबात करते हैं, क्योंकि इन्हां दे नाल उहदा एक दोस्तां वाला रिश्ता सीगा। इन्हां दे 4-5 घर है उत्थे, जिद्दां अपने पिंडां वांगणी 4-5 घरां दे ढाणियां बना के रहिंदे आ। ये सारा परिवार इकट्ठा ही है और इहदे नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी उस लवप्रीत दा। और लवप्रीत की मौत तो बाद जे मोबाइल ना खोलते, मोबाइल दे विच चैट ना पढ़ते तो शायद जिद्दां हज़ारां नौजवानों दी मौतां रुल जांदियां, ये मौत भी इदां रुल जाती, किसी नूं पता ना लगता कि लवप्रीत आखिरी समय किस पीड़ा विचों गुजरिया सीगा। वो सारी गल प्रैस नोट विच भी इन्हां ने लिखी है, बाकी तुसीं इन्हां नाल ज़बानी सारियां गल्लां कर सकदे। 25,000 लोग भी उस पेज नाल जुड़े हुए आ। हरविंदर, हाँ जी। और अक्सर सोशल मीडिया ते जिहड़े भी तुसीं चैनल ते यही परिवार वालों पक्ष रखते हैं। और एक जवाब पहला मैं दे दियां कि आम तौर के उत्ते पहली गल वो बेअंत कौर मीडिया च आ नहीं रही, जे आउंदी भी है उसका हर जवाब हुंदा कि मेरी हर गल का जवाब मेरा वकील देगा, मैं जवाब नहीं देंगी। हुण ये परिवार सच्चा हर जगह मीडिया नूं फेस कर रहा, हर जगह अपनी दुहाई दे रहा। गल सिर्फ ये भी वो जिहड़ी गल करदी कि चाचा तो सका नहीं गा, ये कोई लॉजिक नहीं। इन्हां दा पंज परिवार है जिहड़े इकट्ठे रह रहे इक्को जगह खेतों के विच ही, तो उहदे च सके वाली जां कोई गल ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता। इन्हां दे परिवार चों यही गलबात करनी जानदा। यही करना क्वेश्चन करो मैं भी जवाब दूं। पहले ये दसो पूरी कहानी शुरुआत तो होया की
3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਡੀ ਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੀਸ ਫੂਸ ਭਰਤੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆਈ। ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ? ਉਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਕਰਿਆ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬਹੂ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਆਈਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਫੀਸ ਭਰੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਫੀਸ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਥੋਂ ਦੂਜੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੰਗਾਈ। A to Z ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਦੇਖ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 24-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ। 24-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਕਿੰਨੇ? 10 ਦਿਨ ਟੋਟਲ 10 ਦਿਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ? ਵੀਰੇ। ਉੱਥੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ? 1 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡੇਟਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਲ ਕੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਈ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਐਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚ ਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕੁੜੀ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਗਰੋਰ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦੂਗੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਡੀ ਨੂੰ 5-4 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਚੈਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੈਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੂਗੀ, ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ NRI ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਤਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਅੰਗੂਠਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲੜੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬੈਂਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਚੈਟ ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਫਾਰਮ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਮਗਰੋਂ, ਜੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੋਗੇ ਗਏ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੜਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਲੁਕੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗੀ? ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਲਾਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ 400 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਨੈਸ਼ਨਲ 7 ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਲਾਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਘਰਾਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਬੇਬਸ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ IG DIG ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਡੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੁਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਣੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਰਮਾਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣ ਦੇਖੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਿਆ ਅੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ brother। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 9857 ਭਾਜੀ 9857 846065। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ।
9857 ਵੀਰ 8465। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂ। ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਪਰ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਅੱਗੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਫੋਨ ਖੋਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਫੋਟੋਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੋਨ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਧਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ 420 ਲੱਗੀ। ਸਿਰਫ 400, ਸਿਰਫ 420 ਲੱਗੇ। ਕੋਈ 106 ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 306 ਧਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੈਥ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, 304B ਦਾ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ। ਐਫਆਈ ਕਾਪੀ ਹਾਰਡ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਲਾਪਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀਰੇ ਥੋੜੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਜੇ ਰੁਕ ਲਾਡੀ ਜਰਾ। ਲਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋਰ ਬਚ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਲਾਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 507 ਥਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਚੈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਾਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਡੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਫੋਟੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜੂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜੂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਲਾਡੀ ਦੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਕ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ? ਉਹ ਜੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਬਸ ਆਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਥ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਜਾਪਣਾ ਬਸ ਆਏ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਟਕਿਆ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਕਿਆ।
ਅੱਛਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ? ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲ ਆ ਵੀਰੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਸਥ ਪਾਉਣ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲਾਡੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਐ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਦੀ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਆ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਫੀਸਾਂ ਫੂਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਿਆ, ਇਗਨੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਥੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਇੱਥੇ ਪਿਆਗਾ, ਚੈਟ ਜੀ ਪਿਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਚੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਠਹਿਰ ਕੇ। WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਰ ਭੇਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਲਾਡੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆਗਾ। ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੂੰ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਇਆ, ਨਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਔਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਪਈ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 20 30 40 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਚੈਟ ਸਾਰੀ 500 ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ 500 ਮੁੰਡਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ 20-25 ਲੱਖ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-25 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਈਲੈਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੀ। ਨੇਕਾ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨੇਕਾ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਾਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਉਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ 50 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 420 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਹਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ, ਤੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਖਰੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 420 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪ ਆਈਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਏ ਕਰੋ। ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ।